your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू नो बिल्कुल मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है. With your support, we can address those issues that no other media talks about. जो हाल अकालियां ने बादल क्या ने इन्हां ने सिੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. And it's just, representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. United Sikhs ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ United Nations Human Rights Committee ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ. All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101. दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी. डॉक्टर साहब साडे कोल पहली लिखत आई है जसजीत मल्ली जी दी. लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर साहब तुसी कौम दी बहुत वड्डी अते वधिया सेवा कर रहे हो. तुहाडे ते गुरु दी मेहर है. तुहानू इतिहास अते गुरबाणी दी समझ है. टीवी 84 ने मेरे वर्गे बहुत लोगों के जीवन में तब्दीली लियांदी है. मैं तुहाडा कोई भी एपीसोड मिस नहीं करता. ਅੱਜ मैं तुहाडे नाल बीबी किरणजोत कौर बारे गल करन लगा हां जो श्रोमणी कमेटी मैंबर हन. मैं उन्हां दी इंटरव्यू टीवी 84 ते सुनी. सौदा साध नूं माफ करन वाले इशू ते बीबी रीत कौर नाल उन्हां एक बारी भी बादल जां अकाली सरकार दा नाम नहीं लिया कि उन्हां ने कराया है. तुसी आप ये इंटरव्यू जरूर देखना. एक बारी तुहानू आप पता लग जाऊगा कि वो बादल सपोर्टर हन जां कौम दे हमदर्द. प्लीज उन्होंने कौम दे हमदर्द ना क्या करो. बीबी रीत कौर ने बहुत कोशिश की कि वो किसी का नाम लैन पर उन्होंने कुछ नहीं किया. सिर्फ ये कहन तो बिना की कह सकते हैं यही उत्तर देंदे रहे हर प्रश्न का. बाकी पहली बार लिख रहे हाँ हो सके तो प्रोग्राम में शामिल कर लेना. कोई गलती हुई तो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना. जे मेरी ये लिख तुहाडे तक पहुंच गई तो अगे तो होर भी लिखा करूंगा. मेरे मन में कई सवाल हैं जिन्हां दे सिर्फ तुसी उत्तर दे सकते हो. बाकी लास्ट विच यही कहूंगा कि तुसी कौम दे हीरो हो अते सारे सवालों के जवाब दे के लिखण वालियां दी तसल्ली करा दिंदे हो. बाकी अगली लिखत विच होर सवाल लिखांगा. जे ये लिखत तुहाडे तक पहुंच गई तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. वाहिगुरू जी की फतेह. जी डॉक्टर साहब जसजीत मल्ली जी का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने सानू लिखिया. उन्होंने टीवी 84 के रोल की शलाघा की है और उन्होंने कहने मुताबिक कि भी उन्होंने जीवन दे विच तब्दीली हुई. सानू उन्होंने गुरबाणी और इतिहास का स्कॉलर बना दिता है. असी भी इधर उधर पढ़ पुढ़ के सुना देईदा गल्लां पर सानू खुशी हुंदी है जदों कोई भी ये कहंदा है. जदों हुण मैं फ्रेजनो सी और पहली बार तो बहुत वड्डा गुरुद्वारा साहब नूं वैसे कहंदे तो इलाके च डॉक्टरां दा गुरुद्वारा है. मैं इस करके उत्थों जाणों भी संकोच करदा सी. मैं गया गुरुद्वारा ही जिहड़ा डॉक्टरां दा गरीब सिखां दी की थां है. पर इस बार एक आनंदकारी दे सिलसिले जिहड़ा बहुत लार्जली अटेंडेड सी. इधरों स्टॉकटन तो गुरुद्वारा कमेटी दे हुणे प्रधान बने ने गुलविंदर सिंह भिंदा उन्हां दा परिवार और दूसरे पासे सी. और बहुत वड्डे इकट्ठ च मैनूं एड्रैस करने का मौका मिले. और पहली गल तो गुरुद्वारा की इमारत बहुत खूबसूरत है. गुरुद्वारा सिंह सभा उसका नाम है फ्रेजनो जी. और फिर बाद और खास तौर पर रागी सिंह और जड़े अपने ग्रंथी सिंह सी प्रचारक सन जिवें मजबूती नाल उन्होंने गल की पंथक मर्यादा दी अमृत दी और सिक्खी दी
ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ TV 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ TV 84 ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1 to 1 ਮਿਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਮਿੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਿਵਨ ਗੁਣ ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ 3 ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਕੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਪਤੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਡੇਗਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਡੇਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਡੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੈਅ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਤੈਅ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੇ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਵਿਸਟਡ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਚ ਜੱਜ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਤ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਇਵੇਂ TV 84 ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਫੂਲਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 12ਵਾਂ ਮਾਰਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਮਾਝਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਿਰ ਕਰ ਬਹੁੜੇ, ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ, ਭਵਰ ਪਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਤਨ ਪਾਏ। ਜੀ ਕਿ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਸਪਰਿੰਗ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭੌਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੰਬਲ ਬੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੌਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ ਔਰ ਮੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਲੌਸਮਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੌੜੇ। ਔਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਭੌਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫੇਗੀ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੇ, ਕਿ ਬਿਰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਿਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਅੰਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਇਲ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠ, ਔਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਅੰਬ ਨੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਦੂਰੀ ਅੰਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟਪਕਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੋਕਲ ਦੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣਾ। ਭਵਰ ਪਵੰਤਾ
ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਦੇ ਅੰਕ ਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਹਿਜ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦਾ, ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ, ਰੂਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ, ਜੇ ਇਹ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਛੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਵਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। With your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू नो बिल्कुल मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है। With your support, we can address those issues that no other media talks about. ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। And it's just, representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ। All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101.